श्री परमात्मने नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम व्यासदेवाय नमः। ओम जगन्नाथदासाय नमः। ओम गणेशाय नमः। हे माँ सरस्वती तमे कंठरे बस, माँ कंठरे बस। अतिबड़ी जगन्नाथ दास को रचित श्रीमद् भागवत महापुराण सप्तम स्कंधर आज आम षष्ठ अध्याय श्रवण करिबा। पंचम अध्याय तो सरी जाइथिला, वर्तमान आज आम षष्ठ अध्याय आरंभ करिबा। एही अध्याय असुर बालक मानक प्रहलादंकर उपदेश देवा कथा वर्णना करा जाइछि। एहार प्रथम भाग में पद्यांतरी एवं द्वितीय भाग में यार व्याख्या श्रवण करिबा। धारावाहिक भाव में शुणा चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं फॉलो करंतु। सप्तम स्कंध षष्ठ अध्याय। षष्ठे प्रहलाद तत्ववाणी असुर बालकंकु भणी। प्रहलाद वाच शुण हे असुर बालके जे विद्या सार नरलोके। आहे बई अस्य तुम्हे देख मृत्यु धीन जीवलोक। वयस्य अर्थात समवयस्क साथी और सखा। माया क्रीडारे भोल होई ज्ञान तो भर देह नाही। बालुत जुबा वृद्ध दे केबे हे मृत्यु न तरई। ए भाव चिते जे चिंतन्ति अंते से कैवल्य लभन्ति। जेबे शेष ग्रंथ पढ़ी आत्मार गति पथ होड़ी। पर बोली चिंती से मृत्यु मुखे संचरन्ति। जे गुरु कहे शास्त्र मते अर्थ को बुझाई अनर्थी। अज्ञान निद्रा तावचने न भांगे शास्त्र अनुमाने। जे गुरु वाक्य कार्य किस निष्फल तार उपदेश। आत्मशरीर उदाहरणे न कहे अज्ञान कारणे। एघेनी आत्मज्ञानी जेते यत्न करन्ति आत्माहिते। एणु ज्ञानीक वचन न माने आत्मज्ञानी जन। अज्ञानी अज्ञान देखाए अंधको अंध जेने बाहे। ज्ञानीर शत्रु मित्र नाही नित्य दासी पणे थाई। जंतुर कर्मर आयते संपद विपद जुगते। ए माया मय गृहवासे प्राणीज अंतरित मोहपासे। मनर चरणे सांकोली एणु न पारे प्राणी चली। ए माया बंध जावचने तुटई ज्ञान अनुमाने। से गुरु वचन प्रमाणी तेबे संसारु तरे प्राणी। व्यर्थे क्रीड़ा नित्य चिंती आयुष क्षय न जानती। एमंते असुर को चाही से प्रहलाद दया बही। कहई भागवत धर्म जेणे तू टई भवभ्रम। भवभ्रम शुणबा लोके मो वचन संसारे जेबा बुद्ध जन। कुमार कालु भक्ति भरे शरीर अनित्य विचारे। मनुष्य शरीर दुर्लभ एणु गो बिंदे कर भाव। से हरि सर्वजीव देहे आत्मासु हृद प्रिय प्राय। बसई ईश्वर स्वभावे एणु भ जीव आत्मा लभे। ए सुख दुख देह जोगे कर्मर बळे ताहा लभे। तेणे न
करी प्रत्याश निरते होइब सन्तोष देख आयुष ए शरीरे छिद्र घटर प्राय झरे एणु मुकुंद पाद जुगे निरते भज मन जोगे मरण नित्ये सन्निहित ता मुखे न पड़ जंत्रित जाबत सुस्थ ए शरीर वृद्ध अवस्था अच्छी दूर जाबत ए दुर्लभ देहे इंद्रिय शक्ति नष्ट नहे जाबत जीवन ए देहे कालर बले क्षय नहे ताबत आत्मा निस्तारणे यत्न करिब अनुक्षणे तेबे आत्मार हित करे दुर्लभ मानव शरीरे ए ज्ञान न बुझी जेहेले बोले सा देवी वृद्ध काले गृहेला गिले अग्नि जेने उद्यम कूप रखनने एमंत अज्ञानी कमती केबे सुख न लभंती स्वभावे अल्प आयुष जीवर सते कबरस जेबे ज्ञान पुणे थाई अंधत मरे क्षय जाई स्वभावे रात्रि निद्रा काले अर्ध आयुष जाए हेले बालक पौगंड कैशोरे विंशव रस तहु हरे कालर स्वभाव एमंत क्रीड़ा भी नदे करे ग्रस्त पुणी भी इंसति वृद्धे जाई बंचई असमर्थ होई अपरे जे अबार होई ता गृह बंधे पाशोरोई गृह बंधने बंदी हुई आत्माओ धरी न पारई अतिज तृत स्नेह पासे दुर्जय इंद्रिय विलासे अर्थ अर्जने अविरते लोभ बढ़ई तार चिते प्राणो धिक स्नेह भरे ते तृष्णा के बाते जिपारे जे धन अर्थे बिके प्राण ताहार काहीं परित्राण तस्कर पणे चोरी करे सेवाक रही जाई परे बोईते बसी बणिजरे बोईते बसी बणिजारे अगाध सिंधु लोभे तरे निरते गृह बंधे बंचे प्राणो धिके धन संचे एकांते कामिनीर मेले क्रीड़ा रही काम भोले पत्नीर वाक्य अनुक्षणे गुरुंक मंत्र प्राय मणे बंधु बांधव बंधन रे बालक स्नेह मनोहरे स्नेह आलाप अनुरक्ते चिंतई अविरत चिते घरु बाहार हुई जेबे प्रवास करई स्वभावे तहि जीवने सुस्थ नाई भालई गृहे मन देई पुत्र दु हिता स्नेह चिते मनज्ञ पत्नी भाव चिंते तातज ननी भ्रात स्मरे एभले थिबे किमपुरे मनज्ञ गृह वस्तु जेते जीविका पशु भृत्यमती ए रूपे कोशकारी प्राय अंतरे अविरत ध्याये कोशकारी अर्थात रेशम कीट लोभे तृप्त काम होई जिह्वाऊ पस्त भाव ध्याई दुरंत मोह भाव चिते से प्राणी छाड़ी बेके मंते निरते कुटुंब पोषणे आयुष क्षय न प्रमाणे सर्वदा तापत्रय दुखी कुटुंब राग न उपेक्षी कुटुंब राग अर्थात कुटुंब प्रति आसक्ति नित्य भी भव भव चिंते कामे जड़ित अविरते
ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରାୟ ସର୍ବଜାଣେ ଆତ୍ମାର ଗତି ନ ପ୍ରମାଣେ ଯେ ଫଳ ଇହ ପରଲୋକେ ତା ପୁଣି ଜାଣେ ଶାସ୍ତ୍ର ମୁଖେ କୁଟୁମ୍ବୀ ପଣେ ଗୃହ କରେ କ୍ରୀଡ଼ା ବି ନ ଦେଶେ ବିହରେ କୁଟୁମ୍ବ ଗ୍ରସ୍ତ ଯାକୁ କରେ ଉଭୟ ଲୋକୁନ ନିସ୍ତରେ ବିଭିନ୍ନ ଆତ୍ମା ପର ଭାବି କାମ ସଂକଳ୍ପେ ଅନୁରାଗୀ ବିମୂଢ଼ ମତି ଭବେ ଭ୍ରମେ ଅନ୍ତେ ପଡ଼ଇ ଘୋର ତମେ ତୁମ୍ଭେ କଳେ ଏହା ଜାଣି ଆତ୍ମାର ହିତ ମନେ ଗୁଣି ବିଷୟ ନ କରହ ସଙ୍ଗ ଯେସନେ ଉଦଧିତ ରଙ୍ଗ ଏ ସଙ୍ଗ ଦୂରେ ପରିହର ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କର ସେ ନାରାୟଣ ସର୍ବଦାତା ଇସିତେ କୈବଲ୍ୟଦାତା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଯେ କରନ୍ତି ସେ ସର୍ବ ଦୁଃଖ ନିସ୍ତରନ୍ତି ଅସୁର ଭାବକୁ ଉପେକ୍ଷ ଆତ୍ମାର ପ୍ରାୟ ସର୍ବଦେଖ ଏ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ପାରାବାର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବାହ୍ୟ ଅଭ୍ୟନ୍ତର ବ୍ରହ୍ମାଦି ସ୍ଥାବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ରୂପ ପଞ୍ଚଭୂତି ଗୁଣ 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 ସାମେ ଏ ଆଦି ସର୍ବ ଘଟର ମେ ଏ ଆଦି ସର୍ବ ଘଟେର ମେ ବସଇ ଏକ ଆତ୍ମା ହରି ଭୁଞ୍ଜେୟ ବ୍ୟୟ ରୂପ ଧରି ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପେ ସର୍ବଦେହେ ଦୃଶ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଭାବେ ରହେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମତେ କଳିକେ ପାରିବ ଜଗତେ କେବଳ ଆନନ୍ଦାनुभବେ ଅଶେଷ ଦେହେ ସର୍ବଜୀବେ ବାହ୍ୟ ଅନ୍ତରେ ବ୍ୟାପୀ ରହେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣ ସଙ୍ଗେ ବହେ ଏଘେନି ସର୍ବଭୂତେ ସାର ପ୍ରାଣୀ ବି ସଏ ଦୟା କର ସୁହୃଦ ଭାବ ଧର ଚିତେ ହରିଙ୍କି ଲଭିବ ଯେ ମନ୍ତେ ଅସୁର ଭାବ ଦୂର କରି ଯେଣେ ସନ୍ତୋଷ ହୋଏ ହରି ଏ ଭାବ ଦୃଢ଼ କରି ଚିତେ ହରିଙ୍କି ଭଜ ଅବିରତେ ସେ ହରି ତୋଷ ଯାକୁ ଚିତେ କିବା ଲଭ୍ୟ ଏ ଜଗତେ ଅନନ୍ତ ଅବ୍ୟକ୍ତ ମହିମା କି ଗୁଣେ ଦେବା ତା ଉପମା ତ୍ରିଗୁଣୁ କରେ ନିସ୍ତାରଣ କୈବଲ୍ୟ ପରମ କାରଣ ସଂସାର ମଧ୍ୟେ ସାର ସେହି ତାର ଚରଣ ଅନ୍ୟ ନାହିଁ ଏଘେନି କୃଷ୍ଣର ଚରଣ ପ୍ରାଣୀଏ ପସନ୍ତି ଶରଣ ତାର ଚରଣେ ସେବା କର ଏ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାରୁ ନିସ୍ତର ଧର୍ମାର୍ଥ କାମ ବେଦ ମତେ ଏ ତିନି ବର୍ଗର ପ୍ରାପତେ ସାଧନ କରି ସମଦମ ଯଜ୍ଞାଦି ନାନାବିଧ କର୍ମ ସତ୍ୟବଚନ ବେଦବାଣୀ ଏଥେ ସଂସାରୁ ତରେ ପ୍ରାଣୀ ନାନା ପ୍ରକାରେ ପୁଣ୍ୟଦାୟୀ ଯେ ହରି ପାଦେ ସମର୍ପ ହୋଇ ଧନ୍ୟତା ଶରୀର ଧାରଣ ସେ ଲୋଭେ ପରମ କାରଣ ନିର୍ମଳ ଦୁର୍ଲଭ ଏ ଜ୍ଞାନ ନିଗମ ସାର ଅନୁପ୍ରମ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ଅଗ୍ରତେ ସୁପୁଣ୍ୟ ବଦରିକା ତୀର୍ଥେ ତପଆଚରି ଅନୁକ୍ଷଣ ଅଛନ୍ତି ନର ନାରାୟଣ ନାରଦ ମୁନି ସୁଧ ଚେତା ପୁଛିଲେ ହରି ଗୁଣ କଥା ପୁଛିଲେ ହରି ଗୁଣ ଗାଥା ସେ ନାରାୟଣ ସୁଧ ଭାବେ ଯେ ବାଣୀ ବିବିଧ ପ୍ରସ୍ତାବେ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ସନ୍ତୋଷେ କହିଲେ ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶେ କୃଷ୍ଣର ପାଦ ପଦ୍ମ ଧୂଳି ସାନନ୍ଦ ମନେ ଅଙ୍ଗେ ବୋଳି ସଂସାରେ ଅକିଞ୍ଚନ ଜନେ ଯାହା ଭାବନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ମନେ ପୂର୍ବେ ମୁଁ ନାରଦଙ୍କ ବାଣୀ ମାତାର ଗର୍ଭେ ଥାଇ ଶୁଣି ଏ ବାଣୀ ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣନ୍ତେ ତୁଟେ ଭବ ବ୍ୟଥା
ଭାବେ କହିଲି ତୁମ୍ଭ ଆଗେ ହରିଚରିତ ଅନୁରାଗେ ଏମନ୍ତେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବାଣୀ ଭାବେ ସୁର ପୁତ୍ରେ ଶୁଣି ବୋଲନ୍ତି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଆଗେ ତୁଲ୍ୟବ ଯଶ ଅନୁରାଗେ ଶୁଣ ହେ ନୃପତି କୁମର ଆମ୍ଭେ ଯେ ସଙ୍ଗତେ ତୋହର ଭିନ୍ନ ଗୁରୁ ନାହିଁ ଏ ବିଦ୍ୟା ସମ୍ପାଦିଲୁ କାହିଁ ଏ ଗୁରୁ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଚରଣେ ଆମ୍ଭେ ଯେ ସେବୁ ଅନୁକ୍ଷଣେ ତାହାଙ୍କ ଉପଦେଶ ଜାଣୁ ତୁ ଏହା କେମନ୍ତେ ବଖାଣୁ ତୁ ହି ତ ବାଳକ ବେଭାରେ ନିରତେ ଥାଉ ଅନ୍ତପୁରେ ସ୍ୱଭାବେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦେବଦା ନବେ ଅଗୋଚର ତହିଁ ଭିତରେ ଥାଉ ତୁହି ମହତ ସଙ୍ଗ ତୋର ନାହିଁ ତେଣୁ ସଂଶୟ ଆମ୍ଭ ମନ ନିହାର ବଳେ ଯେହ୍ନେ ଦିନ ତୋହର ପାଦେ ନମସ୍କାର ସଂଶୟ ଛେଦ ତୁ ଆମ୍ଭର ଏମନ୍ତେ ଅସୁର ବାଳକେ ତାରସ ମିପେ ଏକେ ଏକେ ଚରଣ ଧରି ପଚାରିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ବାକ୍ୟେ ପ୍ରବୋଧିଲେ ଏମନ୍ତ ଭାଗବତ ବାଣୀ ଶୁଣି ସଂସାରୁ ତର ପ୍ରାଣୀ ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସା ସହିତାୟାଂ ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଚରିତଂ ନାମ ଷଷ୍ଠାଧ୍ୟାୟଃ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ଆମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଶ୍ରବଣ କରିବା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟ। ବାଳକ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଭାଗବତ କଥା ନିଜର ସହପାଠୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଥିଲେ, ଯାହାକି ଆମେ ସଂସାରୀ ମଣିଷମାନେ ଏସବୁ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଭାଗବତ ଧର୍ମ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେବ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଟିକେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଲେ, ଭାଇମାନେ, ଏହି ସଂସାରରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମିଳିବା ଅତି ଦୁର୍ଲଭ। ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ହିଁ ଅବିନାଶୀ ପରମାତ୍ମାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଜୀବନ ଯେ କେବେ ଶେଷ ହୋଇଯିବ ତାହା କହିହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସେମାନେ ବୁଢ଼ା ହେଲେ ସାଧନା କରିବି ବା ବୟସ ହେଲେ ସାଧନା କରିବି ବୋଲି ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ହିଁ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଉଥିବା ସାଧନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କୁହାଯାଇଛି, ବାଲ୍ୟକାଳୁ ଧର୍ମଧନ ମୁଁ ସଞ୍ଚିବି ଏ ଜୀବନ ଅନିଶ୍ଚିତ କେଜାଣି କାହାର ଆଜି ମୃତ୍ୟୁକାଳ ହୋଇଯିବ ଉପସ୍ଥିତ। ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ଶରଣ ନେଇଯିବା ହିଁ ହେଉଛି ଏ ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ସଫଳତା। କାରଣ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ, ସୁହୃତ, ପ୍ରିୟତମ ଓ ଆତ୍ମା। ଭାଇମାନେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସୁଖ ଭୋଗ କରାଯାଏ, ଜୀବ ଯେକୌଣସି ଯୋନିରେ ଜନ୍ମିଲେ ବି ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅନୁସାରେ ସେଠାରେ ସେହି ସବୁ ସୁଖ ମିଳିଯାଏ। ଲୋକ ନ ଚାହିଁଲେ ବି ଯେତେ ନିବାରଣ କଲେ ବି ଯେପରି ଆପେ ଆପେ ଦୁଃଖ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ସୁଖ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପେ ଆପେ ମିଳେ। ତେଣୁ ସଂସାରରେ ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରଯତ୍ନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କାରଣ ଆପେ ଆପେ ମିଳୁଥିବା ବସ୍ତୁ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ବାସ୍ତବରେ ନିଜର ଆୟୁ ଓ ଶକ୍ତିକୁ ବୃଥା କର୍ମରେ ଲଗାଇଦେବା ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏପରି ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପରମ କଲ୍ୟାଣ ସ୍ୱରୂପ ଚରଣ କମଳ ମିଳେ ନାହିଁ। ପ୍ରାଣୀକୁ ନାନା ପ୍ରକାର ଭୟ ଘେରି ରହିଛି। ତେଣୁ ରୋଗ ଶୋକ ଆଦିରେ ଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁର କବଳରେ ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପୁରୁଷ ନିଜର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଯତ୍ନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମନୁଷ୍ୟର ପରମାୟୁ ସାଧାରଣତଃ 100 ବର୍ଷ। ଯେ ନିଜ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ବଶରେ ରଖିନଥାଏ ତାର ଅଧା ଆୟୁ ତ ବୃଥାରେ କଟିଯାଏ। କାରଣ ରାତିରେ ସେ ଘୋର ତମଗୁଣରେ ବା ଅଜ୍ଞାନରେ ଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଶୋଇପଡ଼େ। ତା ଛଡ଼ା ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ତ ହିତ କ'ଣ ଅହିତ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ମନୁଷ୍ୟର ଆଦୌ ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ। ଟିକିଏ ବଡ଼ ହେବା ପରେ କୁମାର ଅବସ୍ଥା ଆସିଗଲେ ସେ ଖେଳକୁଦରେ ମାତିଯାଏ। ଏପରି ଭାବରେ ଜୀବନ ପ୍ରଥମ 20 ବର୍ଷ କେତେବେଳେ ଯେ ବିତିଯାଏ ଆଦୌ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ଶରୀରକୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଗ୍ରାସ କରିଗଲେ ଜୀବନର ଶେଷ 20 ବର୍ଷରେ ବି କିଛି କରିବା ଧରିବାର ଶକ୍ତି ରହେ ନାହିଁ। ଏପରି ଭାବରେ ମଝିରେ ରହିଯାଏ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ବର୍ଷ।
ସେହି କେତୋଟି ବର୍ଷକୁ ବି ମାଡ଼ି ବସେ କଦାପି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉନଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ କାମନା, ବଳତ୍କାରରେ ଭିଡ଼ି ଧରିଥିବା ଅତୁଟ ମୋହ ଓ ଘର ସଂସାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରବଳ ଆସକ୍ତି। ସେହି ଆସକ୍ତିରେ ଜୀବ ଏତେ ମଗ୍ନ ହୋଇଯାଏ ଯେ ତାର ଆଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ରହେ ନାହିଁ। ଏପରି ଭାବରେ ଯାହା କିଛି ଆୟୁ ରହିଥାଏ ତାହା ବି ହାତଛଡ଼ା ହୋଇଯାଏ। ହେ କୈବଲ୍ୟ, ହେ ଦୈତ୍ୟ ବାଳକଗଣ, ଯେଉଁ ଲୋକ ନିଜ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ବଶ କରିପାରିନାହିଁ ସେ ଗୃହ ଜଞ୍ଜାଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆସକ୍ତିରୁ ଓ ମାୟା ମମତାର ଜାଲରୁ ନିଜକୁ ମୁକୁଳାଇବାକୁ କିପରି ବା ସାହସ କରିପାରିବ? ଚୋର, ଡକାୟତ, ଚାକର ବାକର ଓ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନିଜର ପ୍ରିୟ ଜୀବନକୁ ବି ବାଜି ଲଗାଇ ଯେଉଁ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରନ୍ତି, ପ୍ରାଣଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ବାଞ୍ଛନୀୟ ସେହି ଧନର ତୃଷ୍ଣାକୁ କିଏ ଭଲା ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରିବ? ଯେଉଁ ଲୋକ ନିଜର ପ୍ରିୟତମ ପତ୍ନୀ ସହିତ ଏକାନ୍ତ ସହବାସ ସୁଖ ପାଖରେ ପତ୍ନୀର ପ୍ରେମଭରା ବଚନ ଓ ମିଠା ମିଠା ପ୍ରରୋଚନା ପାଖରେ ନିଜକୁ ବଳି ଚଢ଼ାଇ ଦେଇଛି, ଭାଇବନ୍ଧୁ ଓ ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସ୍ନେହ ପାଶରେ ନିଜକୁ ଛନ୍ଦି ଦେଇଛି, କୁନି କୁନି ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ଦରୋଟି ବଚନ ଶୁଣିବାରେ ଯେ ଲୋଭାସକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ସେ ଭଲା ସେସବୁ କିପରି ଛାଡ଼ିପାରିବ? ଯେଉଁ ଲୋକ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିବା ଝିଅ ଝିଆରୀଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ, ପୁଅ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଓ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ହୋଇ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବା ବାପା ମାଆଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀରେ ସଜା ଯାଇଥିବା ନିଜର ଘର, ନିଜର ବଂଶ ପରମ୍ପରାଗତ ଜୀବିକା ଉପାର୍ଜନ ଚିନ୍ତାରେ, ଏ ତଥା ଗାଈ ଗୋରୁ ଓ ଚାକର ବାକରମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ ନିରନ୍ତର ବୁଡ଼ି ରହିଥାଏ, ସେ ବା ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରିବ? ଯେଉଁ ଲୋକ ଜନନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ରସନେନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖକୁ ହିଁ ସର୍ବସ୍ୱ ବୋଲି ଧରି ବସିଥାଏ, ଯାହାର ଭୋଗ ବାସନା କେବେ ବି ତୃପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯେ ଲୋଭବଶତଃ କର୍ମ ପରେ କର୍ମ କରି କରି ରେଶମ ପୋକ ପରି ନିଜ ଉପରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଟାଣୁଆ ଖୋସା ବାନ୍ଧି ଚାଲେ ଏବଂ ଯାହାର ମୋହର ସୀମା ବୋଲି କିଛି ନଥାଏ, ସେ ଭଲା ସେସବୁ ପ୍ରତି କିପରି ବିରକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ଓ ସେସବୁକୁ କିପରି ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବ? ଏମାନେ ମୋର କୁଟୁମ୍ବ, ଏହି ଭାବ ରଖି ସେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ଆସକ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଯେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପାଳନ ପୋଷଣ କରି କରି ନିଜର ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ କାଳକୁ ଏପରି ବିତାଇ ଦିଏ ଯେ ତା ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ବୋଲି ସେ ଆଦୌ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ଏପରି ପ୍ରମାଦର ବା ସୀମା ନାହିଁ। ସୀମା କାହିଁ? ଯଦି ଏସବୁ କାମରୁ କିଛି ସୁଖ ମିଳୁଥାନ୍ତା ତେବେ ତାହା ବି ଏକ ପ୍ରକାର କଥା ହୁଅନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କାମରେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେ ଲାଗିବ ସେତେ ଅଧିକ ଦୈହିକ, ଦୈବିକ ଓ ଭୌତିକ ତାପ ତା ହୃଦୟକୁ ଜଳାଇବ। ପୁଣି ଏହା ଫଳରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା କେତେ ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନା ନୁହେଁ ସତେ? କୁଟୁମ୍ବର ମମତାରେ ପଡ଼ି ମନୁଷ୍ୟ ଏତେ ଅସାବଧାନ ହୋଇଯାଏ ଯେ ତା ମନ ଧନ ଚିନ୍ତାରେ ସର୍ବଦା ଏପରି ତୁଟିଯାଏ ବା ବୁଡ଼ିଯାଏ ଯେ ପରଧନ ଚୋରାଇବାରେ ଲୌକିକ ଓ ପାରଲୌକିକ ଦୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ମଧ୍ୟ କାମନାକୁ ବଶ କରିପାରି ନଥିବାରୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ଲାଳସାରେ ସେ ଚୋରି ମଧ୍ୟ କରିପକାଏ। ତେଣୁ ହେ ଭାଇମାନେ, ଯେଉଁ ଲୋକ ଏପରି ଭାବରେ ନିଜ କୁଟୁମ୍ବର ପେଟ ପୋଷିବାରେ ହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହେ, କେବେ ବି ଭଗବତ ଭଜନ କରେ ନାହିଁ, ସେ ଯେତେ ବଡ଼ ବିଦ୍ୱାନ ହୋଇଥିଲେ ବି ତାକୁ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ। କାରଣ ନିଜ ପର ଭେଦଭାବ ରଖିଥିବାରୁ ତାକୁ ଅଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ସମାନ ତମଃ ପ୍ରଦାନ ଗତି ମିଳିଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକ କାମିନୀ ହାତରେ କାଠ କଣ୍ଡେଇ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଯେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ସନ୍ତାନ ରୂପକ ବେଢ଼ି ବାନ୍ଧି ଦିଏ, ସେ ଯେ କେହି ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ରହିଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସେ ବିଚରା ନିଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ହେ ଭାଇମାନେ, ତୁମେମାନେ ବିଷୟାସକ୍ତ ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଏବଂ ଆଦିଦେବ ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କର ଶରଣ ଗ୍ରହଣ କର। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ସଂସାରର ଆସକ୍ତି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କର ପରମ ପ୍ରିୟତମ ଓ ପରମଗତି। ଭାଇମାନେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବେଶୀ କିଛି ପରିଶ୍ରମ ବା ପ୍ରଯତ୍ନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଆତ୍ମା ଏବଂ ସେ ସର୍ବତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କର ସତ୍ତା ରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତୃଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୋଟ ବଡ଼ ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଭିତରେ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଗଠିତ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁରେ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ତନ୍ମାତ୍ରମାନଙ୍କରେ ମହତ୍ତତ୍ୱରେ ତିନି ଗୁଣରେ ଏବଂ ଗୁଣମାନେ ସାମ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବା ପ୍ରକୃତିରେ ଏହି ଏକମାତ୍ର ପରମାତ୍ମା ବିରାଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଖଣି। ସେ ହିଁ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଓ ଦ୍ରଷ୍ଟା ରୂପରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ହିଁ ଦୃଶ୍ୟ ଜଗତ ରୂପରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ସର୍ବଥା ଅନିର୍ବଚନୀୟ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ରୂପ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଓ ଦୃଶ୍ୟ ବ୍ୟାପ୍ୟ ଓ ବ୍ୟାପକ ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା
କରାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ, ଅନୁଭବ ସ୍ୱରୂପ, ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ପରମେଶ୍ୱର। ଗୁଣମୟୀ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରୁଥିବା ମାୟା ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି। ମାୟା ହଟିଗଲେ ତାହାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳିଯାଏ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ତୁମର ଦୈତ୍ୟ ସ୍ୱଭାବ ଓ ଆସୁରୀ ସମ୍ପଦ ଛାଡ଼ିଦେଇ ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଦୟା କର। ପ୍ରେମର ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ସମ୍ପାଦନ କର। ଏପରି କଲେ ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆଦି ନାରାୟଣ ଅନନ୍ତ ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଗଲେ ଏପରି କେଉଁ ବସ୍ତୁ ଭଲା ଅପ୍ରାପ୍ୟ ହୋଇ ରହିଯିବ କହିଲ? ଇହଲୋକ ଓ ପରଲୋକ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ସେସବୁ ତ ଗୁଣମାନଙ୍କର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ବିନା ଉଦ୍ୟମରେ ହିଁ ଆପେ ଆପେ ମିଳିଯିବ। ବାକି ରହିଲା ମୁଖ୍ୟ କଥା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣାମୃତ ସେବନ କରିବାରେ ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା, ତେବେ ମୋକ୍ଷର ବା ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ଅବଶ୍ୟ ବେଦ ଆଦି ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ ଓ କାମକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର 3 ପୁରୁଷାର୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆତ୍ମବିଦ୍ୟା, କର୍ମକାଣ୍ଡ, ନ୍ୟାୟ ବା ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର, ଦଣ୍ଡନୀତି ଓ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନର ବିବିଧ ମାର୍ଗ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ବେଦରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରାଯାଇଛି। ତଥାପି ଏସବୁ ବିଷୟ ଯଦି ଜୀବର ପରମ ହିତୈଷୀ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରୁଥାଏ, ତେବେ ମୁଁ ଏସବୁକୁ ସତ୍ୟ ବା ସାର୍ଥକ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରେ। ଅନ୍ୟଥା ଏସବୁ ନିରର୍ଥକ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏ ଯେଉଁ ନିର୍ମଳ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ କହିଲି, ଏହି ଜ୍ଞାନ ବଡ଼ ଦୁର୍ଲଭ। ପ୍ରଥମେ ନାରଦଙ୍କୁ ନରନାରାୟଣ ଏହି ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ପ୍ରେମୀ ତଥା ଅକିଞ୍ଚନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଚରଣ କମଳରେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଧୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେହିମାନଙ୍କୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ମିଳିପାରେ। ଏହି ବିଜ୍ଞାନ ସମନ୍ୱିତ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ବିଶୁଦ୍ଧ ଭାଗବତ ଧର୍ମ। ଯେଉଁ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ମୁଖରୁ ହିଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲି। ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର ସହପାଠୀମାନେ ପଚାରିଲେ, ହେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ଏ ଯେଉଁ ଗୁରୁପୁତ୍ର 2 ଜଣ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଏ ଦୁହିଁଙ୍କ ଛଡ଼ା ତ ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିନାହୁଁ କି ତୁମେ ବି ଦେଖିନଥିବ। ଏହି 2 ଜଣ ହିଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାସକ। ତୁମେ ତ ଏବେ ବି କମ୍ ବୟସର ପିଲାଟିଏ। ତା ଛଡ଼ା ଜନ୍ମ ହେବା ଦିନୁ ତ ତୁମେ ରାଜମହଲରେ ତୁମ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ରହିଆସିଛ। ତୁମେ ମହାତ୍ମା ନାରଦଙ୍କୁ ଭେଟିଲ କେବେ? କଥାଟା କାହିଁକି ବଡ଼ ଅସଙ୍ଗତ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ହେ ରାଜକୁମାର, ଏ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମିବା ଭଳି ପ୍ରମାଣ ଦେଇ ଆମର ସନ୍ଦେହ ଦୂର କର। ଦୈତ୍ୟମାନେ ପଚାରିଲେ ଯେ ତମେ କେବେ ନାରଦଙ୍କୁ ଭେଟିଲ ଯେ ତାଠୁ ତମେ ଏ ଭାଗବତ ଧର୍ମ କଥା ଶୁଣିଲ? ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଥିଲାବେଳେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାରଦଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଥିବା ଉପଦେଶ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକାଧିକ ଥର ଶୁଣିଲେ ଏହାର ମର୍ମକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ କୃପା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।